بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے کا مرکز ثابت، سڈنی حملے کے ملزم ساجد اکرم اور بیٹے کا بھارتی پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ پاسپورٹ بھارتی سفارتخانے نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی حکام نے حقیقت چھپائی، اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر کیا تھا۔ دی گارڈین کی رپورٹ، ماہرین کے مطابق حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ بھارتی شہری نوید اکرم پر دہشت گردی سمیت 59 الزامات عائد، صحت بہتر ہونے پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آسٹریلوی حکام کا بھارت سے تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ، سڈنی واقعہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نئی قانون سازی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا پیغام، گنز ریگولیشنز کے لیے نیو ساؤتھ ویلز پارلیمنٹ کا اجلاس 22 دسمبر کو طلب۔ The attacker was from India, he migrated from India, had an Indian passport, travelled on that passport, the Indian embassy in Sydney issued that passport. My question is that who's going to cover the damage that was caused to Pakistan through these fake posts and false information? سڈنی حملے پر بھارت کا پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اپنی موتاب مر گیا۔ حملہ آوروں کا تعلق بھارتی ریاست تلنگانہ سے نکلا۔ بھارتی میڈیا نے شواہد اور تصدیق کے بغیر پاکستان پر الزام تراشی کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے عالمی میڈیا کو پاکستان کے خلاف منفی مہم کی ویڈیو دکھا دی۔ کہا، حملہ آوروں نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا۔ صرف نام کی بنیاد پر پاکستان پر الزام تراشی کی کوئی منطق نہیں۔ جھوٹے پروپیگنڈے سے پاکستان کو ہونے والے ناقابل تلافی نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ہم جھوٹے الزامات پر قانونی کارروائی کا آغاز کریں؟ پاکستان دہشت گردی سے لڑ رہا ہے اور بھارت پھیلا رہا ہے۔ سوگوار، آنکھیں نم، سڈنی کے ساحل پر لواحقین غم کی تصویر، 10 سال کی معصوم بچی بھارتی دہشت گردی کا شکار، والدہ واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے رو پڑی۔ مرنے والوں کی آخری رسومات ادا، حملے کی جگہ پر تیسرے روز بھی شہریوں کی آمد، پھول رکھ کر متاثرین سے ہمدردی کا اظہار۔ سڈنی میں عام شہریوں پر حملہ، گھناؤنی حرکت، پاکستان کا متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت، پاکستانی کونسلر گل کیسر سروانی نے کہا، بھارت سرحد پار دہشت گردی کا سرپرست ہے۔ ٹی ٹی پی، فتنۃ الخوارج اور بی ایل اے کی پشت پناہی کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ۔ قانون سازی کرنے والے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی خود قانون کو مطلوب، تحریک انصاف کے تقریباً 80% اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی پر اسلام آباد میں مقدمات، 92 میں بھی 70 ایم پی ایز مطلوب۔ اسلام آباد پولیس ماضی میں درج مقدمات کی تفصیلات سامنے لے آئی، دہشت گردی، پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے قتل جیسی سنگین دفعات شامل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 11 مقدمات میں مطلوب، سب سے زیادہ 52 ایف آئی آرز علی امین گنڈاپور پر درج۔ اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سواتی، ڈپٹی اسپیکر سریا بی بی، وزیر بلدیات مینا آفریدی، فیصل ترکئی، اسد قیصر کا بھائی عاقب اللہ بھی شامل۔ پی ٹی آئی کے اکثر ایم پی ایز نے ابھی تک کسی عدالت سے ضمانت بھی نہیں لی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت کے پی کے 5 ایم پی ایز اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ مینا خان، امجد علی، شفیع جان اور اقبال آفریدی کو بھی اشتہار شائع۔ ملزمان کو 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم عدولی پر قانونی کارروائی کی وارننگ۔ سول عدلیہ کو ماتحت کرنے کا انتظام، خیبر پختونخوا میں جوڈیشل رولز 2001 تبدیل، سول جج کی تقرری کے لیے 2 سالہ تجربے کی شرط ختم، سول ججز کی تقرری کے لیے سینیورٹی کا اصول بھی ختم، نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 19 تا 21 کے لیے ٹریننگ اور امتحان پاس کرنے کی شرط عائد۔ خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج، اتر پردیش کے وزیر سنجے نشاد بھی ایف آئی آر میں نامزد۔ مسلم خواتین کا حجاب اتارنا جرم ہے، حکمران ہی عزتوں کے دشمن بن جائیں تو انصاف کس سے مانگے؟ بھارتی خواتین نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو کھری کھری سنا دی۔ خواتین کی شرم و حیا کھلونا نہیں، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ نقاب نوچنا گھٹیا حرکت ہے۔ بھارتی اداکارہ زہرا وسیم کا بھی پارا ہائی۔
अदाकारा राखी सावंत भी नीतीश कुमार पर बरस पड़ी, मुतालबा किया कि नीतीश कुमार मुतासिरा खातून से माफी मांगे। मौरका हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त मोदी के लिए डरावना ख्वाब। भारत में सियासी समाजी रहनुमा बशमूल अस्करी क़यादत का इबरतनाक शिकस्त का इतराफ़। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि 7 मई को आधे घंटे की फिजाई लड़ाई में ही मुंह की खाना पड़ी। मार गिराए जाने के खौफ से मजीद तैयारों ने उड़ान ही नहीं भरी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी भारतीय शिकस्त और नाकामी तस्लीम कर चुके। पाकिस्तान में अवामी एतमाद में इजाफा 86.4% तक पहुँच गया। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में अवामी एतमाद की शरह 72.9 थी। गैलप पाकिस्तान और DNB का मुश्तरका कंज्यूमर सर्वे जारी। महंगाई सबसे बड़ा मसला करार। 84.3% शहरियों के मुताबिक रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। खलीजी ममालिक से 30,000 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट। DG FIA का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग बताया। उम्रे पर जाने वालों के पास यूरोप के डॉक्यूमेंट्स निकले। बर्मा में सयाहती वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़िश्ता साल 8, रवा साल 4,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए। कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं और इन 5 लोगों को गिरफ्त नहीं किया जा सकता, जबकि वो अवेलेबल भी हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं। 15 तारीख को जनवरी तक फाइनल देखते हैं, 1 महीने का हम टाइम देते हैं गवर्नमेंट को। अगर नहीं होता तो इसके बाद इंशाल्लाह हम ये कारोबार बंद करेंगे। कराची में भत्ता कॉल पर ताजिरों का सबर जवाब दे गया। 15 जनवरी तक शिकायत दूर ना हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स डेवलपर्स का हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा, रवा माह 10 मेंबरान को इंटरनेशनल नंबर से भत्ते की कॉल आई। 5-6 नाम हैं जो मुसलसल पर्चियां भेज रहे हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार ना करना सवालिया निशान है। बिलावल भुट्टो साहब है, बड़ी पार्टी के बड़े रहनुमा, इनको वसल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए। यस बलजाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाए ताकि कराची के अवाम का, हैदराबाद के अवाम का, लड़काने के अवाम का मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो। MQM पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत से मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने और आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की आइनी तरमीम मंजूर करने का मुतालबा। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, पीपल्स पार्टी की मुखालिफत के बाद 26वीं और 27वीं तरमीम में हमारी तजावीज़ शामिल नहीं हो सकी। तरमीम के वक्त किया गया वादा पूरा किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, बड़े दिल का मुजाहिरा करे। साइकिल बार पड़ी थी, सर नीचे था, पाँव ऊपर से, तो वो नाजिम के PI या कौन आया, मूवी बना के चले गए। वो वज़ीर आला साहब भी अभी आए थे कुछ दिन पहले, यहाँ पे इफ्तिताह करके गए थे, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ की हालत क्या है। खुदा का वास्ता है, मेयर साहब क्यों एक्शन नहीं ले रहे इसके ऊपर। कराची में खुले मैन होल और नाले मौत बांटने लगे। कोरंगी जमान टाउन बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जान बहक, लेकिन इंतजामिया गाफिल। इलाका नाजिम का PA आया और वीडियो बनाकर चलता बना। शहर कायद लावारिस है, कोई पूछने वाला नहीं। UC ऑफिस जाओ तो कहते हैं हमारा काम नहीं है। मेयर साहब क्यों एक्शन नहीं ले रहे। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। रवां साल मैन होल्स और नालों में गिरकर जान बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई। हमारे स्कूल में तकलीफ है कि हमारे स्कूल में दीवारें कई अरसों से गिरी हुई है और ना इनको कोई बनाने वाला। हमारे क्लासें भी टूटी हुई है। तालीमी एमरजेंसी के दावों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। पेशावर गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पुलिस कॉलोनी खस्ताहाली का शिकार। स्कूल की बाउंड्री वॉल मौजूद ही नहीं। सर्दी में बच्चियां टूटी हुई दीवारों और खुले कमरों में तालीम हासिल करने पर मजबूर। तालिबात का वजीर आला KP से फौरी मुरम्मत का मुतालबा। बरतानिया में NHS के डॉक्टरों की 5 रोजा हड़ताल। अस्पतालों में ड्यूटी देने से इनकार। मरीजों के लवाहिकीन खुद अपने प्यारों की निगहदाश्त पर मजबूर। मरीजों की अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल। सुपर फ्लू के केसेस में इजाफे से सूरत हाल संगीन होने का खदशा। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने के लिए हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। यूक्रेन के मसले पर अमरीकी इंतजामिया से बातचीत के लिए तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मॉस्को में तकरीब से खिताब। कहा, मुझे उम्मीद है यूरोप भी बातचीत के लिए तैयार होगा। तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। 2022 में जंग हमने शुरू नहीं की, ये जंग मगरिब ने खुद छेड़ी।
एशेज सीरीज जीतने का मिशन। टेस्ट के पहले रोज ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों पर 326 रन बना लिए। एलेक्स कैरी की सेंचुरी 106 रन बनाकर नुमाया रही। उस्मान ख्वाजा ने 82, मिचेल स्टार्क ने 33 और जोश इंग्लिश ने 32 रन स्कोर किए। कप्तान पैट कमिंस की वापसी, स्टीव स्मिथ बीमार, मैच से बाहर। सिडनी हमले के मुतासरीन से इजहार यकजहती, 1 मिनट की खामोशी, खिलाड़ियों ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेला।